آج مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوشخبری کا موقع ہے۔ یہ وقت مسلمانوں کے لیے بہت ہی شادمانی اور مسرت کا دن ہے۔ یہ موقع، یہ محل بہت ہی خوشی والا موقع ہے۔ حضرات، کون نہیں جانتا ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کی سلطنت، اسے سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی خلافت عثمانیہ کے دور میں سن 1453 کے اندر سلطان محمد فاتح جو انہی کے لشکر کے تھے، انہوں نے جا کر کے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، قسطنطنیہ پر آباد ہوئے تھے۔ میرے پیارے ارطغرل غازی یا عثمان غازی جو ان کے بیٹے ہیں، ان کی زندگی کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہر طرح سے انہوں نے جگہ بجگہ جا کر کے اسلام کے جھنڈے کو لہرایا، اسلام کے دامن میں رہ کر کے مسلمانان اہل سنت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا پیغام دیا۔ ہر طرح سے اہدنا الصراط المستقیم کا پیکر بن کر کے لوگوں کے سامنے دین کی باتیں پھیلائیں، دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ میرے پیارے، خلافت عثمانیہ، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خلافت عثمانیہ کون سی چیز ہے، یہ سلطنت عثمانیہ کیسی سلطنت ہے؟ میرے پیارے، یہ وہ سلطنت ہے، یہ وہ خلافت عثمانیہ ہے جس کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا، لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں، اگر وہ سلطنت عثمانیہ، وہ خلافت عثمانیہ 200 سال تک، جتنے وقت تک وہ رہی، اگر اس کے بعد میں 200 سال تک اور رہ جاتی تو پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہراتا، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا بول بالا ہوتا، کہیں پر کفر پرستی نہ ہو رہی ہوتی، کہیں پر لات و عزا کو خدا نہ مانا جا رہا ہوتا، کہیں پر بھی منات کی پوجا نہ کی جا رہی ہوتی، کہیں پر بھی بتوں کے سامنے جھکا نہ جا رہا ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ عظیم سپہ سالار دنیا سے چلا گیا۔ میرے پیارے، سلطنت عثمانیہ جب تک رہی، مسلمانوں کا ہر طرح سے بول بالا رہا۔ اور میرے پیارے، وہی جب سلطان محمد فاتح رضی اللہ عنہ، سلطان محمد فاتح نے آ کر کے قسطنطنیہ پر جب وہاں پر فتح مندی حاصل کی، وہاں پر آ کر کے کامیابی حاصل کی، تو وہاں کا جو میوزیم تھا، پلیس آف آیا صوفیہ، تو اس آیا صوفیہ کو آیا صوفیہ مسجد بنا دیا گیا، جو کہ میوزیم تھا، جو کہ عجائب خانوں میں سے تھا، اس کو مسجد بنا دیا گیا۔ اور جب اس کو مسجد بنایا گیا تو اس کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام چسپاں کر دیا گیا، چاروں خلفائے راشدین کے نام لکھ دیے گئے، بالکل مسجد کی طرح اس میں تبدیلیاں کر دی گئیں، ہر طرح سے مسجد کے حالات پیدا کر دیے گئے۔ اب لوگ وہاں پر جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہاں پر رب کائنات کی بارگاہ میں جا کر کے رکوع کیا کرتے تھے، رب کائنات کی بارگاہ میں جا کر کے سجدہ کیا کرتے تھے، رب کائنات کی بارگاہ میں جا کر کے تسبیح و تہلیل کیا کرتے تھے، رب کائنات کی بارگاہ میں جا کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے، لیکن سلطنت عثمانیہ جب کمزور پڑنے لگی، اس کی جڑیں جب کمزور پڑنے لگی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا وقت آیا، تو سن 1935 کے اندر پھر اسی آیا صوفیہ مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا، عجائب خانوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور جب اسے عجائب خانوں میں تبدیل کیا گیا تو لوگ وہاں پر اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے۔ عجائب خانہ ہو کہ جہاں پر لوگ جائیں اور اپنے وقت کو خرچ کر کے، وقت کو اسپینڈ کر کے وہاں سے چلے آئے، وہاں کے حالات کو دیکھ کر کے چلے آئے۔ میرے پیارے، آیا صوفیہ مسجد کے پاس میں، جو کہ عجائب خانوں میں سے ایک عجائب خانہ بن گیا تھا، لوگ وہاں پر جاتے اور زیارت کر کے چلے آتے، لوگ وہاں پر جاتے اور دیکھ کر کے چلے آتے۔ وہ سن 1935 سے لے کر کے اب تک کہ آیا صوفیہ ایک میوزیم کی شکل میں تھا، ایک چرچ کی شکل میں تھا۔ لیکن میرے پیارے، اب رجب طیب اردوغان جو ترکی کے راشٹرپتی ہیں، ترکی کے صدر ہیں، انہوں نے ان کے سامنے، بلکہ یہی نہیں بلکہ ایک تنظیم نے جو ترکی کی عدالت ہے جسے دانشتائے کہا جاتا ہے، اس دانشتائے عدالت کے اندر ایک تنظیم نے آ کر کے اپنا عریضہ پیش کیا، ایک تنظیم نے آ کر کے کہا کہ ہم آیا صوفیہ کو پھر مسجد بنانا چاہتے ہیں، آیا صوفیہ کے اندر ہم پھر نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور یہی بات وہاں کے جو صدر رجب طیب اردوغان ہے، ان سے لوگوں نے کہیں آ کر کے کہا کہ ہم آیا صوفیہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم آیا صوفیہ مسجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں، ہم آیا صوفیہ مسجد کے اندر رکوع و سجود کرنا چاہتے ہیں، ہم تسبیح
तस्बीह व तहलील करना चाहते हैं, हम रब्बे कायनात की बारगाह में आकर के आंसू बहाना चाहते हैं, हम रब्बे कायनात की बारगाह में आकर के गिड़गिड़ाना चाहते हैं, हम रब्बे कायनात की बारगाह में आकर के कुरान की तिलावत करना चाहते हैं। मेरे प्यारे रजब तैयब कुर्बान ने भरे हुए मस्जिद में ऐलान किया कि हम आया सोफिया मस्जिद को मस्जिद बना करके रहेंगे, वहां पर मुसलमानों ने अहले सुन्नत नमाज पढ़ेंगे, वहां पर मुसलमानों ने अहले सुन्नत रुकू व सुजूद करेंगे। और इसके खिलाफ वर्जी में जर्मनी हो या जुमला यूरोप के लोग हो, सारे लोगों ने तुर्की के लोगों की मुखालफत की और कहा कि इस म्यूजियम को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। तो उस पर रजब तैयब कुर्बान का ऐलान ये हुआ, उस वक्त उनका स्टेटमेंट ये जारी हुआ, अगर हमारे फैसले के खिलाफ कोई बात करेगा तो उसके बात करने को, उसके आया सोफिया मस्जिद के खिलाफ जाने को तुर्की पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। अल्लाह अकबर, तुर्की पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। आज हमारे लिए खुशखबरी की बात है, हमारे लिए शादमानी की बात है कि वो मस्जिद जो कि म्यूजियम थी अब मस्जिद बनने जा रही है, वो आया सोफिया मस्जिद आबाद हो रही है। अब आपके सामने एक सवाल पैदा होता है, ये मस्जिद आबाद क्यों हो रही है? इसलिए कि तुर्की के लोगों ने चाहा है कि हम मस्जिद को आबाद करें, हम मस्जिद के अंदर जाकर के नमाजें पढ़ें, हम मस्जिद के अंदर जाकर के रुकू सुजूद करें, हम तस्बीह व तहलील करें, रब्बे कायनात की बारगाह में जाकर के कुरान की तिलावत करें, रब्बे कायनात की बारगाह में जाकर के अपने आंसू बहाएं। मेरे प्यारे, जिस तरह से मुसलमानों ने तुर्की के अंदर ये ख्यालात पैदा हुए हैं, ये फिक्र पैदा हुई है कि वो अपनी मस्जिदों को आबाद करें, आज हमें भी अपनी फिक्रों को पैदा करना होगा, आज हमें भी अपनी मस्जिदों को आबाद करना होगा, हमें भी अपनी मस्जिदों में आकर के रुकू व सुजूद करना होगा, हमें भी अपनी मस्जिदों में आकर के तस्बीह व तहलील करना होगा, हमें भी रब्बे कायनात की बारगाह में आकर के अपने आंसू बहाने होंगे, रब्बे कायनात की बारगाह में आकर के गिरियावसारी करना होगी, रब्बे कायनात की बारगाह में आकर के कुरान की तिलावत करना होगी। मेरे प्यारे, यही वजह है कि आज हम मस्जिद से दूर हैं, आज हम मस्जिद के अंदर जा नहीं सकते हैं, अगर हम जाते भी हैं तो हमें फिक्र लाहिक रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से कोई पुलिस वाला आ जाए और हर तरह से हमारे ऊपर हमला आवर हो जाए। मेरे प्यारे, ये फिक्र लाहिक रहती है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये फिक्र क्यों है? इसलिए कि कल हमने फिक्र नहीं की थी अपनी मस्जिदों को आबाद करने की, कल हम अपनी मस्जिदों को आबाद कर सकते थे, लेकिन हमने अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं किया। आज अगर हम चाह करके भी अपनी मस्जिदों को आबाद करना चाहे तो रब्बे कायनात ने हमसे वो तौफीक छीन ली है। मेरे प्यारे, आज हमें अपने अमाल पर गौर करने की जरूरत है, आज हमें सोचने की जरूरत है, आज हमें फिक्रमंद होने की जरूरत है कि हमारे अमाल कैसे हैं, हमारे हमारे अमाल कैसे हैं, हमारे काम कैसे हैं, हम रब्बे कायनात की बारगाह में कैसे पेश आते हैं। हर तरह से गुनाहों के अंबार लदे हुए हैं, हर तरह से जालिम को हम पर जुल्म कर ही रहे हैं, मुश्रिकों और यहूदों नसारा हम पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ रहे हैं, हर तरह से इस्लाम पर हमला किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, हर तरह से इस्लाम पर हमला किया जा रहा है। तलाक़ सलासा को लेकर के कुरान के अज़ीम शान इस फैसले के खिलाफ वर्जी की गई। मेरे प्यारे, यहीं तक महदूद नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्लेटफॉर्म से कुर्बानी पर एतराज़ात किए गए, और यही नहीं बल्कि यहाँ तक के कहा गया कि कुर्बानी वो है जिसकी बुनियाद पर आलूगी पैदा होती है, कुर्बानी वो है जिसकी बुनियाद पर गंदगी फैलती है। मेरे प्यारे, मैं पूछना चाहता हूँ, अमा ये लोग कब तक के इस्लाम को टारगेट बनाएंगे? पहले गौरक्षा के नाम पर नफरत का माहौल पैदा किया गया, फिर उसी के नस्ल के जानवर बड़े भैंस ऊंट वगैरह पर भी पाबंदी की बात की गई, आखिरकार अजान के ऊपर भी सोनू निगम जैसे सिंगर ने अपनी जुबान को खोला और बोला कि सुबह सुबह की अजान से मेरी नींद टूट जाती है। ये कैसी गुंडागर्दी है? अमा अजान को गुंडागर्दी का नाम दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, प्लेटफॉर्म के पास में लोगों के मकानात होते हैं, सुबह शाम वहां से ट्रेनें गुजरा करती हैं, लेकिन लोगों की नींदों में कोई खलल नहीं होता, लोगों की नींदों में कोई खराबी पैदा नहीं होती है, लेकिन जब अजान की सदा आती है तो इनकी नींदें टूट जाया करती
ذلت و رسوائی مسلط ہو رہی ہے، اگر اوڑے گر جایا کرتے ہیں، بھاری طوفان آ جایا کرتا ہے، بھاری بارش ہو جایا کرتی ہے، یا ہم پر اور بلائیں مسلط ہو جاتی ہے، یا کوئی ایذا دینے والی بیماری، ہلاکت میں ڈالنے والی بیماری آ جاتی ہے، تو ہم اپنے اعمال کے اندر غور کر کے نہیں دیکھتے ہیں، ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک